तो हेलो पिलाने आज आम आलोचना कर जाऊे एजुकेशन पिलाने जिते भी अच्छी 2 मार्किया सिलेक्शन पिलाने सबको आलोचना करवा ओके। तो पिलाने ये जो भी देवी पे सिलेक्शन करूँ से 100% सिलेक्शन ओके पिलाने। तो पिलाने गोटे वीडियो मुझे कवर करें से मुझे 2 ରୁ 3टा वीडियो नेबी ओके। तो पिलाने ये यूनिट 2 ओके यूनिट 2 एजुकेशन पिलाने सिलेक्शन क्वेश्चन ओके जाना क्वेश्चन ओके। शिक्षण पिलाने शिक्षण और परिपक्वता मध्य प्रभेद पार्थक्य दर्शाओ पिलाने प्रभेद पार्थक्य कौन पिलाने ना आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण पिलाने शिक्षण कौन पिलाने आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण जहाँकि तालीम अभिज्ञता अभ्यास फल अटे कौन ना जहाँकि तालीम जहाँ गोटे तालीम ओके अभिज्ञता अभ्यासर फल अटे तालीम अभ्यास गोटे फल अटे किंतु परिपक्वता वृद्धि ना परिपक्वता कौन परिपक्वता वृद्धि और विकास धारा को बुझाए परिपक्वता क्या बुझाए ना वृद्धि और विकास धारा को बुझाई थाए ओके। यह कौन से प्रकार तालीम अभ्यास बा जेकोसी प्रकार उद्दीपक व्यतिरेखा व्यक्ति ठारे संगठित करें ना कौन करें व्यक्ति ठारे अभ्यास आउ कौन उद्दीपक व्यतिरेक ओके करें गोटे विषय कौन से प्रकार उद्दीपक व्यतिरिक अभ्यास करें ओके बुझे पे बुझे नौ ओके इम्पोर्टाट क्वेश्चन का बुझेगा ओके। तापर अंतर्दृष्टि संपन्न शिक्षण जेकोसी दुईटी शिक्षागत निहितार्थ उल्लेख कर ना अंतर्दृष्टि शिक्षण जेकोसी दुईटी शिक्षागत निहितार्थ ओके। अंतर्दृष्टि संपन्न शिक्षण शिक्षागत निहितार्थ निमित्त मुद्दे उल्लेख उल्लेख कर निम्न ओके। प्रथम है पे ना प्रवर्तना बा प्रेरणा बा अभिप्रेरणार सृष्टि करवा पे ओके ना सॉरी प्रवर्तना बा प्रेरणा बा अभिप्रेरणार सृष्टि करवा समग्र आरंभ करी सॉरी कौन ना समग्र आरंभ करी अंश विशेष को अग्रसर होगा ना बोला फास्ट आरंभ लास्ट जोटा करवा ओके समग्र आरंभ करी अंश विशेष अग्रसर करवा शिक्षा मान को ना शिक्षार्थी मान को स्वाधीनता प्रदान करवा शिक्षार्थी मान कौन स्वाधीनता प्रदान करवा गोटे थिला दुईटा ओके 3टी दी ओके 3 मार्क पढ़ले भी 3 मार्क लिखिपार ओके। पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण सह संपृक्त थिबा जेकोसी दुईटी मनतात्विक उपादान लेख पे पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण सह संपृक्त थिबा जेकोसी दुईटी मनस्तात्विक उपादान लेख पे मनस्तात्विक उपादान कौन थी से लेख कहुई ओके। पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण सह संपृक्त थिबा दुईटी मनस्तात्व है ना मनोजोग पे हम रक्षण हम पे उत्पन्न अभिप्रेरणा पे 4टा दीदी ओके 2टा मन रखी ओके। पिला माने ना पिला जेकोसी 4टी अभिप्रेरणा कौशल उल्लेख कर कौन पिला ना कौन अभिप्रेरणा जोटा मोटिवेशन पे कौन देखिए अभिप्रेरणा शिक्षा को प्रभावित करें शिक्षक शिक्षादान समय विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन कर शिक्षार्थी मान श्रेणी गृह अभिप्रेरित करते से कौशल गुड़िक है पुरस्कार बा दंड पुरस्कार देव दंड देवा प्रशंसा निंदा ना पाठोन्नति समुदाय ज्ञान ना फलाफल समुदाय ज्ञान शत्रुता बनाम प्रतिद्वंदिता पिलाने ये 2-3टा घोषित पिला ना काम देव 2 मार्क 3 मार्क ओके। प्रशंसा और निंदा और पुरस्कार और दंड जापर 2टा ओके जान शिक्षक कौन ना शिक्षण फलाफल नियम जेकोसी 2टी सुविधा लेख पे शिक्षण फलाफल नियम 2टी सुविधा कौन थी पे ना दर्शाई शिक्षण फलाफल नियम 2टा है अभिप्रेरणा सृष्टि करवा ना अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन सृष्टि करवा बा अभिप्रेरणा सृष्टि करवा गोटे जागृत करवा गोटे मनुष्य ओके। छात्र मानक मध्य शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करवा ना छात्र मानक मध्य कौन शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करवा गोटे है अभिप्रेरणा गोटे कौन सुविधा पिलाने ओके। तापर पे दिशुनी पढ़नी पिलाने बाह्य अभिप्रेरणा अंत अभिप्रेरणा कौन तो देखने टे ओके कहीदे ना अंत अभिप्रेरणा भितर पार्थक्य दर्शा पे अंत अभिप्रेरणा पे अंत अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा भितर पार्थक्य है अंत अभिप्रेरणा कौन अंत अभिप्रेरणा व्यक्ति को अंतरु बा भितर प्रेरणा दी थाए कौन सी एक लक्ष्य साधन दिगरे किंतु बाह्य अभिप्रेरणा शिशु परिवेश बाह्य पदार्थ द्वारा लक्ष्य हासिल दिगरे प्रेरणा करते ना अंत अभिप्रेरणा कौन पिला ना गोटे मन भितर जो अंत अभिप्रेरणा बाहर ताको अंत अभिप्रेरणा कह बाह्य जोटा कि सार मैंने कहे बापा मैंने कहे बाह्य अभिप्रेरणा पिला ओके बुझिल। तापर तल पॉइंट पढ़ीदे ओके जोटा अच्छी ना अंत अभिप्रेरणा एक अंतर्निहित इच्छा किंतु बाह्य अभिप्रेरणा बाहर कौन जिनिस द्वारा परिचालित होता है ना कौन ना जोटा कि
ଅନ୍ତବିଧାନ ମନରୁ ଆସିଥାଏ। ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କରିବି, ନିଷ୍ଠା ନେଲା କି ପ୍ରଣୀତ ନେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କାମଟା କରିବି, ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ହେଲା ସେ ନିଜେ କଲା, ତାହା ହେଲା ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବ ବାଧ୍ୟ କରି ତ ମା' ବାପା ମୁହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏମିତି ପଢ଼େ ସେମିତି କରେ ଯେଉଁ କହିବା ହେଟା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ କହିବେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଓକେ, ବୁଝ ଯେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟରୁ ବୋଲେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ଓକେ, ମୁଁ କେଉଁଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟରେ ଦେଖିଲି ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲା ନା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣ ହେଲେ ଅନ୍ତରୁ ଜାଗିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ଏତେ ହିଁ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ନା ସୃଜନଶୀଳ ନା ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ। ନା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ତିନୋଟି କାରକ ବୁଝାଅ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ତିନୋଟି କାରକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ। ଓକେ, ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ ହୁଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ମନ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବନି ବା ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବନି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ। ସେ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡିରେ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେ ଭାବୁଥିବ ସେ ରୋଗ ହିସାବରେ ସେ ଆଉ ପାଠକୁ ଯିବ କି, ସେଇଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନଥାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ମାନସିକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା, ଜଟିଳତା, ସଂଘର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଧରିଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଆଘାତ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ବୋଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ମିଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ସୁସ୍ଥ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷଣର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ରହିଲାନି ପିଲାମାନେ, ତ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତିନୋଟି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓକେ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି ପିଲାମାନେ, ସାମୀପ୍ୟ ନୀତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୀତି ପିଲାମାନେ। ତିନୋଟି ନୀତି ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ତାର ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ଭୂମିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଚରଣ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ତୁମେ ବୁଝ। ଓକେ, ପୁରସ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ସାର୍ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝ ଓକେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଲି ତ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ନା ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଦେବି, ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ କରିବ ଶିଶୁକୁ, ସେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ରହିଲା ପୁରସ୍କାର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଟୁଛୁ ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଡରିକି ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିଲା କ'ଣ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଦୁଇଟି ଥାଏ। କ'ଣ ପୁରସ୍କାରରେ ବି ହଉ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝିଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଆଉ ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଟା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଯେଉଁଟା ମନରୁ ଜାଗୃତ ହୋଇକି ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏମିତି ଜାଣି ରଖିବ ଅଭିପ୍ରେରଣ କ'ଣ। ଓକେ, ଅନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ନିହାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇଟି ନିହାର୍ଥତା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେଲା ନା 1 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର କଳ୍ପନା। ନା ଶିକ୍ଷାର କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଦୁଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରହିବା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ। ତ 14 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା। ଓକେ, 2-3 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ନା ମାନବର ଆଚରଣ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନା ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ। ହିଲଗାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ କାମ କରେ। ଏହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଇସ୍ପିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ସହଜାତ ଗୁଣ, ହାବଭାବ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ। ନା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହିଲଗାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାମ କରିବା ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ବ୍ୟବହାର ଇସ୍ପିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଣେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଜାତ ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ପରିପକ୍ୱତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ନ ବୁଝିଲା ବାରମ୍ବାର ପଢ଼େଇବି ପିଲାମାନେ ଦିଶୁନି ବା ଛାଡ଼ିଦେବ ଇଆଡ଼େ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଡ୍ରଇଂକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ପିଲାମାନେ। 3ଟି ଥିଲା ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ 3ଟି ନିୟମ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ନା 3ଟି ନିୟମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଯେଉଁଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ମିଳିବ, ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଫଳ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଫଳ ପାଇବା ପିଲାମାନେ। 3ଟି ନିୟମ। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଯେକୌଣସି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଭିପ୍ରେରଣାର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଓକେ, କ'ଣ କରେ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ଏପରି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ ନା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ନା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଏହି ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ନେଇକି ପଶୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଏଇଟା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଓକେ, ସମସ୍ତ ଉପରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାମ କରେ। ସଂରଚନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏଇଟା। ଓକେ, 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି କାମ ନା। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ବା ସଂଗଠନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଓକେ, ନା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଦେଖାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଘାବରେଇକି କହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିକ୍ଷଣରେ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହୁଏ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କୁହାଯାଏ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ସହାୟତା କୁହାଯାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଅଂଶବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ 20ଟା ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଆନ୍ସର କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ 2ଟି ସକ୍ରିୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝା ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ 2ଟା ପିଲାମାନେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ଶିକ୍ଷକ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଯୋଗ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଦିକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗଣିତ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଉ ଭଲ କରିବେ ତାହା ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଘଟିବ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ କେମିତି ତିଆରି ପାରିବେ। ଓକେ, ନୂଆ ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲା 21 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରିବାନି 20ଟା ଯେଉଁଟା ସରିଛ ପିଲାମାନେ 20ଟା ସରି ଦେଇଛି ଏଠି। ଯେତେ ବି ସରେଇଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା 2 ମାର୍କିଆର ଗୋଟେ ଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସରେଇଦେବା ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ, ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ଗାଇସ୍।